Good afternoon, everyone. It's my great pleasure to welcome you all to this exciting and enriching workshop on cinematic soundscapes, crafting audio for film. Today, we have gathered here to explore the fascinating world of sound design, a crucial yet often underappreciated aspect of filmmaking that brings stories to life in ways that visuals alone cannot achieve. First and foremost, I would like to welcome our esteemed principal for her continued support in fostering an environment where innovation and learning thrive, our dynamic vice principals, Bursa sir, and all the teaching and technical staff, and my dear students. A hearty welcome to our esteemed resource person, Mr. Terry, who is the proprietor and director of Art Waves Media, Dindigual. Welcome, Terry. We are incredibly fortunate to have him with us today. Mr. Terry is a seasoned sound designer with a wealth of experience in the industry, having worked on numerous acclaimed projects. To mention few works, the movies he worked, Ishwaran, Labam, Tuklak Darbar, Arumbu, Kutram Kutrame, Shiva Shiva, and the serials he worked like Pandian Stores, Velikaran, Induleka, etc. And the short films like Kutramum Dandanayum, Ellan, Nirami, etc. And also he's got a very rich work experience. He worked as a sound engineer in Golden Tracks Recording Studio, Tirunelveli, media executive at Al-Qiyami Media, Muscat, Oman. Not only in industry, he has also worked in the academics as studio manager and guest lecturer at St. Joseph's College, VISCOM department. His deep understanding of how sound shapes narrative and evokes emotion will provide with an invaluable insights into the art and science of sound effects in cinema. We are eager to learn from his vast knowledge and creative insights. Through hands-on activities and interactive sections, Mr. Terry will guide us through the techniques and processes that bring these auditory elements to life. We will learn how sound effects are conceived, recorded, manipulated, and ultimately integrated into film to enhance the viewer's experience. I encourage everyone to actively participate, ask questions, and take full advantage of this workshop. It is not every day that we get to learn from a professional of Mr. Terry caliber, and I am confident that the insights we gain today will greatly enrich our understanding of sound design and its impact on cinema. Once again, a warm welcome to each of you. Good afternoon to you all. We'll begin the session with a small introduction about sound and how it works in the movie. Okay, so movies and as well as short films and whatever maybe, let's say serials and everything. Okay, I just want you to understand the basic things of sound before we get into looking at some complex working sessions that we have worked with. So I didn't bring you a very big session. I just brought you a small short film which is 5 minutes long. I don't think it will be very complicated for you to understand. So I just thought, let's begin with some small steps, okay? Okay, I want this session to be interactive. So, நீங்க என்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும், நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படி இருந்தால் தான் it will be nice, I think, okay? So, அப்போனா அது ஒர்க் ஷாப் மாதிரி இருக்கும், இல்லைனா அது ஒரு செமினார் எடுத்துகிட்டு போன மாதிரி ஆகிடும். So, just feel free to ask me if you have anything to ask, okay? So, this session is all about how sound works in the movie, okay? So, all I want you to understand is how sound as an element, as a basic natural element, how it works. So, can you tell me how we perceive sound? Sound நம்ம எப்படி கேட்குறோம்ப்பா தெரியுமா உங்களுக்கு? ஓகே 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 சவுண்டை நம்ம எப்படி கேட்குறோன்னு தெரியுமா? ஜஸ்ட் லவுடாக பேசலாம், எந்த சின்ன பதில் சொல்லலாம். ஜஸ்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ. எஸ், மாலிகுல்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகும். அந்த வைப்ரேட் ஆகிற மாலிகுல்ஸை நம்ம வந்து இட் வில் வைப்ரேட் அவர் ஏர் ட்ரம்ஸ். அந்த ஏர் ட்ரம்ஸில் வைப்ரேட் ஆகிறதுனால இட் வில் சென்ட் அ சிக்னல் டு யுவர் பிரெயின் அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ இந்த சேம் வே சவுண்டு வந்து ஆடியோவாக நம்ம பார்க்கணும். ஸோ சவுண்டை நம்ம பார்க்கும்போது வி சி இட் லைக் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்மாக நம்ம
பார்க்க முடியாது சவுண்டை இல்லையா. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சவுண்டுன்னு சொல்கிறோம். அதுவே வந்து when it comes to ஆடியோ ப்ரொடக்ஷன் வரும்போது அது ஆடியோன்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் சவுண்ட் அண்ட் ஆடியோ? ஸோ சவுண்ட் வந்து இட் இஸ் நேச்சுரல், ரெகுலராக நம்ம லைவாக நம்ம அதை கேட்கலாம். பட் ஆடியோ இஸ் மோஸ்ட்லி ரெக்கார்டட் அண்ட் பிளேட் பேக். யூ கெட் மீ? ஸோ ரெக்கார்டட் அண்ட் பிளேட் பேக். ஏர்லியராக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா சவுண்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது தே ரெக்கார்டட் வித் கெசட்ஸ். அரக்கு ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவோம், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அரக்கு ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவோம், பெருசாக இருக்கும், கருப்பு கலரில் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற டிவைசஸில் தே ஸ்டோர் த சவுண்ட் அண்ட் தே யூஸ் தட் பர்டிகுலர் டிவைசஸ் டு ப்ளே இட் பேக். Okay, so later we started using computers and everything became digital, and now we are using in binary codes sounds. Okay, so audios. So அதுதான் பேசிக்காக சவுண்டுக்கும் ஆடியோக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபுல்லாக ஆடியோ, ஹவ் ஆடியோ ஒர்க்ஸ். ஸோ இப்போ ஆடியோ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியணும்னா we have to understand how sound works இல்லையா. சவுண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் we can create an audio. So can you just play the first slide? So introduction to sound. I don't want to read all of this. So we will explore the art and science behind creating a compelling audio experience that enhances storytelling in film. So ஒரு சவுண்ட் வந்து sound as an element, music, anything, whatever in sound. நீங்கள் எதுக்கு அந்த சவுண்ட் வந்து ஒரு மூவியில் இருக்குன்னா just to enhance the storytelling. அதுதான் பேஸ். So everybody has to understand. Most of the music directors don't understand as far as I have seen in the recent movies. ஸோ சவுண்ட் வந்து சவுண்டில் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கலாம், பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை மியூசிக்காக இருக்கலாம். It could be anything. It just is a part which will help you to elevate the movie, enhance the movie. ஸ்டோரி டெல்லிங்கை வந்து பெட்டராக சொல்கிறதுக்கு ஒரு பயன்படுத்துகிற ஒரு ஆஸ்பெக்டாக தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அட் எண்ட் ஆஃப் த டே எது ரொம்ப முக்கியம்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டோரி டெல்லிங் அந்த மூவி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேன் த சவுண்ட். ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ மியூட் த சவுண்ட் அண்ட் இஃப் யூ வாட்ச் த மூவி இட் வில் நாட் கிவ் யூ எனி will not give you much experience. ஒரு எமோஷ்னலாக உங்களை அது ரொம்ப கனெக்ட் பண்ண விடாது. ஸோ சவுண்ட் வந்து மோஸ்ட்லி நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா சவுண்டு வந்து ஒரு எமோஷனை கன்வே பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு டூலாக நம்ம சவுண்டை வந்து வி கேன் சி. ஸோ அதுதான் அந்த இன்ட்ரொடக்ஷனில் பேசியிருக்கோம். ஸோ ஒரு சவுண்டுமே வந்து இட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் மூவி. ஓகே, ஸோ பேசிக்ஸாக என்ன மாதிரியான சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துடலாமா? The categories of sound, what are all the types of sound or groups of sound that we listen to in movies. Okay, next slide play பண்ணுங்கம்மா. ஓகே, ஸோ இதை பார்த்தோம்னா சவுண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சவுண்ட்ஸ்கேப் refers to the acoustic environment or the combination of sounds that surround us in a particular setting. ஸோ you have to understand ஒரு பர்டிகுலர் செட்டிங்கில் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம திருப்பி ரீலிவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேசிக் எலமெண்ட்டாக என்ன இருக்குது? சவுண்ட்ஸ்கேப் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஆன் த ஹோல் வி கால் இட் அ சவுண்ட்ஸ்கேப். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் வி ஆர் ஹியர் இன் அன் ஆடிட்டோரியம். நான் ஒரு மைக் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒரு வேளை நான் அந்த மைக் இல்லாமல் இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் இல்லாமல் வெளியில் வேறு ரூமில் பேசிட்டேன்னா த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் யூ வில் கெட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். த சவுண்ட் தட் யூ வில் லிசன் டு வில் பி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா. ஸோ வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் தட் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை இமீடியட்லி? ஒரு ரூம்லேருந்து பேசுகிறதுக்கும் இங்கே ஒரு ஹால்லேருந்து பேசுகிறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கும் சொல்லுங்கள். ஏர் இருக்கும். ஸோ த ரூம் இஸ் லார்ஜர் தேன் த ஸ்மாலர் ரூம். ஸோ சவுண்டு வந்து அந்த ரூமில் போய் அங்கே சவுத்தில் பட்டு பவுன்ஸ் ஆகி ஃபார் அஸ் டு லிசன் இட் வில் டேக் சம் டைம். ஸோ இட் வில் கிரியேட் அ ரிவர்ப் இல்லையா. ஸோ ரிவர்ப் இஸ் நத்திங் பட் a ஷார்ட் டிலே. ஓகே, ஸோ ரிவர்ப் வில் பி தேர் அண்ட் இஃப் சப்போஸ் இங்கே ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ண அந்த கர்டன்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா தேர் வில் பி எக்கோ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அந்த ரூமில் இருக்கிறதுக்கும் இங்கே நான் நின்று பேசுகிறதுக்கும் இருக்க வித்தியாசம். ஸோ இதே ஒரு செட்டப்பை நான் ஒரு டப்பிங்கில் உட்காந்து நான் பேசிவிட்டு இந்த ஹாலில் நான் பேசுகிற மாதிரி இந்த சவுண்டை வந்து விஷுவலில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு சவுண்டை நம்ம இந்த ஹாலில் பேசுகிற மாதிரி மாற்றணுன்னா as we know இந்த ரூமோட சவுண்ட்ஸ்கேப்பில் we have a reverb. நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஒரு ரிவர்ப் அங்கே இருக்குது, ஒரு சின்ன டிலே இருக்குது, அது நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ இந்த டிலேயும் ரிவர்பும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to recreate when you are doing it in the movie. ஸோ அப்படி ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுனால what we are achieving is ஒரு ரூமோட செட்டப்பை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம். ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் டைம் when we start working on மூவி ஆர் ஷார்ட் ஃபிலிம், first and foremost more important thing is setting up the mood and setting up the situation for the visualஸில் என்ன இருக்கோ அந்த ரூமோட ஆம்பியன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் ஒர்க்கிங் இன் சவுண்ட் அப்படின்னா, சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு செட்டிங் என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டிங் தி ஆம்பியன்ஸ். ஸோ ஆம்பியன்ஸ் குட் பி எனி திங். இந்த ரூமில் இருக்கிற ஆம்பியன்ஸ் வந்து ஏசி சவுண்ட்ஸாக இருக்கலாம், சின்ன அந்த ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த ஃபேன் சவுண்ட்ஸ் இருக்கலாம்,
இந்த ஸ்பீக்கர்ஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கலாம், எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பஸ்ஸிங் சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தது இல்லையா மைக்கில் இருந்து, அந்த சவுண்டாக இருக்கலாம், ஹம்மிங் சவுண்ட் கேட்டுட்டு இருந்தது அதுவாக இருக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீக்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஹாவ் டு நோ என்னெல்லாம் சவுண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரூமில் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றத வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆல்ரைட், ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், okay, there are I have split it into 4. First is ambient sounds, foreground sounds, sound effects and music, or the soundtrack that we use for the movie. So the ambient sounds on the, in other words what we say is background sounds. Okay, so we can categorize it in 2 different parts. One we can say that background sounds and the other one is foreground sounds. So இது எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸ் இதுதான் இருக்கணும் அப்படின்ற டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து இஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் டிசைனர். ஸோ இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸாக இருக்கலாம். அப்படின்றத என்ன பண்ணலாம், ஒரு சவுண்ட் டிசைனர் தான் டிசைன் பண்ணுவார், அஃப்கோர்ஸ் பை த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டிரெக்டர். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆம்பியன்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்ட் சவுண்டாகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம். இன் தி அதர் ஹேண்ட் ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்டாகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டிராஃபிக்கான ஒரு ஏரியா இருக்குது, அந்த ஏரியாவில் அந்த ஏரியா டிராஃபிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத இஃப் யூ ஹேவ் டு டெல் த ஆடியன்ஸ் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஹேவ் டு ஷோ இட் டு த ஆடியன்ஸ் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஆம்பியன்ட் சவுண்ட் என்னவாக மாறிடும்னா ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்டாக மாறிடும். ஸோ ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்டுக்கும் பேக்ரவுண்ட் சவுண்டுக்கும் இருக்கிற முக்கியமான வித்தியாசம் என்னென்னா, அந்த வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் வாட் ஆர் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் தட் த டிரெக்டர் வாண்ட்ஸ் த ஆடியன்ஸ் டு லிசன் டு. ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேமில், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீனில் வந்து இந்த சத்தத்தை அவங்க கேட்கணும், ஏன்னா இதுதான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு பாஸ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்க முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நம்ம ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸாக நம்ம சொல்லுவோம். சம் பீப்புள் வில் திங்க் தட் மியூசிக்னாலே அது பேக்ரவுண்ட் தான், அது வந்து டசன்ட் ஹாவ் டு பி ஃபோர்க்ரவுண்ட் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். நிறைய ஹாலிவுட் படங்களில் பார்க்கலாம், நிறைய அவார்ட் வின்னிங் மூவிஸில் பார்த்தோன்னா, நம்ம கொரியன் மூவிஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஈவன் தமிழ் மூவிஸில் நிறைய மூவிஸில் நம்ம பார்க்குறோம், சவுண்ட்ஸை வந்து மியூசிக்கை வந்து ஃபோர்க்ரவுண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபோர்க்ரவுண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, அந்த விஷுவல்ஸில் எமோஷன்ஸ் இருக்கும், பட் ஆனால் அந்த எமோஷன்ஸை கடத்துறதுக்கு ஒரே ஆஸ்பெக்ட் அங்கே என்னவாக இருக்கும்னா சவுண்டு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ சவுண்டில் வந்து they could use sound effects, but instead what they use is music to convey an emotion. ஸோ ஒரு சீன் வந்து சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு blank ஸ்பேஸில் ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு சோகமான மியூசிக் போச்சுன்னா what you will perceive, there is something sad happened there or gonna happen அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணது இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி வாட் எவர் சவுண்ட் இட் குட் பி, அந்த சவுண்டு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு எமோஷனை கடத்துறதுக்கு நம்ம முன்னாடி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா, ஃபோர்க்ரவுண்டில் அந்த சவுண்டை நம்ம கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ கிரியேட்டிவ் சாய்ஸ் ஆஃப் த டிரெக்டர் அண்ட் த சவுண்ட் டிசைனர். ஸோ கிரியேட்டிவ் சாய்ஸ் தான். ஒரு டைரக்டர் வந்து நினச்சா அந்த இடத்துல ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்டை வைக்கலாம், இல்லைனா ஒருவேளை அந்த மியூசிக் வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ மோர் எமோஷன் ஆர் அந்த சிச்சுவேஷனை வந்து எலவேட் பண்ணுறதுக்கு மியூசிக் தான் அந்த இடத்துல ஃபோர்க்ரவுண்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா மியூசிக் வைக்கலாம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து மியூசிக் வந்து இட் வில் பி இன் த பேக்ரவுண்ட். It will not disturb the visual, just help you to elevate. But some of the times வந்து என்ன பண்ணுவோம், மியூசிக்கை ப்ராமினெண்ட்டாக முன்னாடி வச்சிரும், ஸோ ஒரு ஃபோர்க்ரவுண்டில் வச்சிரும். ஸோ அந்த டெசிஷன் வந்து as I told you, the decision of the sound designer and the director. Okay, ஸோ டைரக்டருக்கு தான் தெரியும் ஒரு வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் he has to understand. ஸோ a lot of people, youngsters I have seen, நானும் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ I have seen the students, they ask me, சார் நான் டைரக்டர் ஆக போகிறேன், எனக்கு why do I have to learn sound, what is the use of learning sound அப்படின்னு. ஸோ if you ask me, கொஞ்சம் நிறையா சீனியர்ஸ்ட்டை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா they will tell you, ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து வேறு யாராவது அதை சொன்னால் கூட we can just forgive them, பட் டைரக்டர் வந்து they cannot avoid sound because sound is a part of storytelling. So if you are going to tell a story, you have to know what are all the tools that you can use to tell a story. So if you don't understand the impact that sound can make, you will not express it in a better way. So sound வந்து it's a most important thing. So directors, and the most important thing for the director is they have to understand the sound. So visual நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபர் இது எல்லாத்தையும் விஷுவல் வந்து தூக்கிட்டா கூட ஒரு ஆடியோவில் you can tell a story. ஸோ நிறைய படங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் மட்டும் இருக்கும், பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஈரியான ஒரு சவுண்டோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோ ஏதாவது ஒன்று வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஒரு இதை ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கும். ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் போயிட்டுருப்பாங்க, ரொம்ப டார்க் ஆகிடும், பேக்ரவுண்ட் ஏன்னா அந்த நடக்கிற சத்தங்கள் இருக்கும். ஸோ இந்த சத்தங்கள் என்ன பண்ணும், இட் வில் கிவ் யூ விஷுவல் என்ன பார்க்கணுமோ அதை நமக்கு ஆடியோவாக நமக்கு கன்வே பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் ஃபார் த தெரியணும் அப்படின்னா டேரக்டர் ஷுட் நோ. அண்ட் நான் டப்பிங் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஐ ஹவ் சீன் அ லாட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் ஹூ டசன்ட் ஹவ் நாலேஜ். சின்ன பசங்க சொல்கிறேன் நான், பெரிய டிரெக்டர்ஸ் இல்லை, பட்டிங் டிரெக்டர்ஸ், புதுசாக வந்துட்டு இருக்கிற பட்டிங் டிரெக்டர்ஸ் வந்து they don't have knowledge about sound. அதனால் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா they don't understand what kind of a sound they want to use in their movie.
So if you want your sound engineer to work in a different way, or you want to get the full potential of the sound engineer, use the full potential of your sound engineer or sound designer, what you have to do is you have to understand first. உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட as a director, what do you want அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட you have to know sound. So that is one of the things that I wanted to share. Okay, so we'll move to the next one. The foreground sound அந்த ஸ்லைடே இருக்கட்டும். ஸோ ஆம்பியன்ட் சவுண்ட்ஸில் வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டைப்ஸ் இன் ஆம்பியன்ட் சவுண்ட்ஸ், அதை நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன். ஸோ ஆம்பியன்ட் சவுண்ட்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா. ஸோ இந்த ரூமோட செட்டப்புக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியரை நம்ம செட் பண்ணுறது தான் என்னது ஆம்பியன்ட் சவுண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். இட் குட் பி எனி திங் as I told you. ஸோ ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸ் வந்து as I told you, it could be a narrative dialogue ஆர் மியூசிக்கல் எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம், சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸில் உள்ள ஒரு பர்டிகுலர் விஷயமா இருக்கலாம், குட் பி எனி திங். அதை ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்னு தனியாக அதை ஏன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, we have to understand there are other sound effects that we use to elevate sound. So like foley. Foleyனா என்னன்னு தெரியுமா எல்லாருக்கும்? What is foley? Okay. So foley வந்து என்னன்னா, whatever the sound that you use with your body. So let's say இப்போ நான் இங்கே clap பண்ணுறேன்னா you call it as foley. நான் நடந்து போகிறேன்னா ஒரு ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் என்னது ஒரு ஃபோலே. இப்போ ஒரு பையனை வந்து ஒரு பொண்ணு தலார் நிறையிறாங்கன்னா அது ஒரு ஃபோலே. அந்த சத்தம் கன்னத்தில் படுற அந்த சத்தம் வேணும் இல்லையா, அது ஒரு ஃபோலே. அதுக்காக அதை நான் என்கரேஜ் பண்ணல, ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி என்னென்ன விஷயம்லாம் நம்மளோட ஹியூமன் பாடி வந்து வித் டச்சோட உருவாகுதோ, இம்பேக்டோட ஒரு ஆக்ஷனில் உருவாகுதோ, அந்த சவுண்டெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஃபோலேன்னு சொல்கிறோம். ஃபோலேயில் ரொம்ப முக்கியமான ஃபோலே வந்து நம்ம ஃபுட் ஸ்டெப்ஸும் இதுவும் தான். மற்ற இந்த முடியை தலையில் சொறிகிறது, கை தட்டுறது, இந்த மாதிரி சத்தங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதில் டஃப் ஜாப் வந்து ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வைக்கிறது தான். பிகாஸ் ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் நடந்து போகிற ஸ்டெப்புக்கும் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ். ஒரே சவுண்டு போட்டால் என்ன ஆகிடும், மோனோட்டோனஸாக இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அதனால் ஃபோலே பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைவாக வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஃபோலே நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபோலே யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டூ திங்ஸ். ரெண்டு திங்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு ஃபோலே உருவாக முடியும். ஸோ ஒன்றே என்னோட கையாக இருக்கலாம், இன்னொன்று இந்த டேபிளாக இருக்கலாம். ஸோ ஐ ஹிட் த டேபிள், ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னோட கை வந்து இட் ஹேஸ் அ ஸ்கின், இது வந்து வுடன் டேபிள் அப்படின்றதுனால இஃப் ஐ ஸ்லாப் இன் த வுடன் டேபிள், அதில் இருக்கிற சவுண்டு அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்டும், இஃப் ஐ ஸ்லாப் இன் தட் ஸ்டீல் இது அப்படின்னா அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்டும் இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஸ்டீலோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கும், நம்மளோட ஸ்கின்னோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதனால் நிறைய சவுண்டு கேட்க அந்த டிஸ்டிங்விஷிங் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்மால் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஸோ தட் இஸ் ஃபோலே. ஃபோலே தான் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, ஃபோலே இல்லாமல் ஒரு படம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த படத்தை பார்த்த மாதிரியே இருக்காது. ஒரு ஹீரோ நடந்து வராரு அப்படின்னா நார்மலாக ஃபோலே இருக்கும், அதே ஒரு ஹீரோ நடந்து வராருன்னா ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபோலே அண்ட் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ். இந்த நம்ம வடிவேலெலாம் வரும்போது கீழே அந்த தீப்பொறியெல்லாம் வரும்போது ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, தீப்பொறி திருமுகம்லாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்ல மாட்டோம், ஃபோலேன்னு சொல்ல மாட்டோம். பட் நார்மலாக ஒரு சீனில் வந்து அந்த சீன் போகணும் அப்படின்னா அதில் உள்ள சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் நடந்து போகிறதா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும். அண்ட் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் இன் ஃபோலே இஸ் பிளேசிங் இட் இன் த ஸ்டீரியோ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆர் த சரௌண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம். ஒரு சரௌண்ட் ஸ்பெக்ட்ரமில் ஒரு 4 பேர் இங்கே இருக்கிறாங்கன்னா அங்கேருந்து ஒருத்தர் நடந்து வராருன்னா it should begin from your left ears and it should go like this, இப்படி போகணும். ஸோ அந்த விஷுவலோட அதை மேட்ச் ஆகி அது போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஃபோலேவோட ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸை வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் மோஸ்ட்லி யூ வில் நாட் டூ. ஏன் ஃபோலே ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் பண்ணுறது இல்லைனா, ஃபோலே வந்து எக்ஸ்பென்சிவ். ஒரு 1 மினிட்டுக்கு ஃபோலே பண்ணணும்னா ஒரு 5,000 மினிமம் ஆகும். ஸோ ஒரு 1 மினிட் ஃபோலே பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5,000 செலவழிக்கிறதுக்கு நாங்கள் 5,000 தான் சார் ஷார்ட் ஃபிலிமே பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சேயிங். ஸோ அதனால் ஃபோலே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஒரு வேளை உங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டீங்க, உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபோலே இஸ் வெரி சிம்பிள். ஆக்சுவலாக நீங்கள் சவுண்ட் எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து யூ கேன் யூஸ் கிரியேட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் டு கிரியேட் ஃபோலே. ஸோ இப்போ கன் ஷாட்ஸுக்கெலாம் வந்து வி யூஸ் சிகரெட் லைட்டர்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் தட் ட்ரிகர் சவுண்ட். ஸோ இப்போது போன் கிராக்கிங்க்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா வி யூஸ் தட் கேப்சிகம், அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருள் எடுத்து வி கிரியேட் தட் சவுண்ட். ஸோ அந்த சவுண்டை நம்ம கேட்ட உடனே we have to understand இதில் வந்து என்ன விதமான ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இந்த சவுண்டில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த சவுண்டை எடுத்துட்டேன்னா இந்த சவுண்டை ஐ கேன் மேக் இட் சவுண்ட் லைக் அ பாம். இப்போ நான் கீழே வைக்கிறேன்ல, இந்த சவுண்டை வந்து ஐ கேன் மேக் இட் சவுண்ட் லைக் அ பாம். ஸோ ஹவு கேன் ஐ டூ இட், பிகாஸ் ஐ நோ ஹவு பாம் வில் சவுண்ட். பாம் வந்து எப்படி சவுண்ட் பண்ணுவோன்னு எனக்கு தெரியும். அதில் என்ன ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்களாக இருக்குது, இம்பேக்ட் ஒன்று இருக்கும், அண்ட் அப்புறம் இட் வில் ஹாவ் அ அட்டாக், ஏஎஸ்டிஆர்னு சொல்லுவோம், அட்டாக் டிகே சஸ்டெயின் அண்ட் ரிலீஸ். ஸோ இப்போ இந்த 4 எலமெண்ட்ஸும் அந்த பர்டிகுலர் சவுண்டில் எப்படி கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத
நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோன்னா we can do it a little better. ஈஸியாக நம்மளால் புது புது திங்ஸை வச்சு நம்மளால் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ட்ராக். மியூசிக் பற்றி we will discuss it in the next one. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆம்பியன்ஸ் தட் we mostly use in the movies. ஸோ இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ when you are searching for ambient sounds in Google or something, the keywords are most important. கீவேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களால் ஈஸியாக நல்ல சவுண்ட்ஸ் நம்மளால் எடுத்துட முடியும். Get me? So the first one is natural sounds, natural ambience. Natural ambience வந்து it could be ஒரு ஃபால்ஸில் வந்து ஒரு ஹீரோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நடந்து போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் என்னென்ன திங்ஸ் அங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறது யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு லீவ்ஸ் வந்து ட்ரை லீவ்ஸ் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறோமா, இல்லை ரொம்ப ரிச்சான க்ரீனான ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறோமா. ஸோ இப்போ அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் சவுண்ட் இருக்கும். ஸோ when the character walks, நிறையா மரங்களையும் செடிகளையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டச் பண்ணிட்டு போயிட்டுருப்போம். ஸோ அந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் we have to create. ஸோ பேசிக்காக நேச்சுரல் ஆம்பியன்ஸை நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதில் வெதர் சவுண்ட்ஸு, வாட்டர் சவுண்ட்ஸு, வைல்ட் லைஃப் சவுண்ட்ஸு, இட் குட் பி எனி திங். ஓகே, டு கன்வின்ஸ் த ஆடியன்ஸ், ஒரு சரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபார் அவர் ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த சரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் we have to make sure we are adding all these things. ஸோ நெக்ஸ்ட் தி அர்பன் ஆம்பியன்ஸ். ஸோ அர்பன் ஆம்பியன்ஸ்ன்றது வந்து இப்போது நீங்கள் வெளியில் ஒரு ஷார்ட் ஃபில்மோ ஒரு ஃபில்மோ நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, ஒரு வெளியில் டீ கடையில் நின்று ஒருத்தவங்க பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, வாட் யூ வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் இஸ் அந்த என்ன பேசுகிறாங்க, என்ன கம்யூனிகேஷன் போயிட்டுருக்கு, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா. ஸோ அது கூட சேர்ந்து நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா, அந்த விஷுவலில் என்ன வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு, நார்மலாக அது வந்து ஒரு க்ரௌடடான ஏரியாவாக இருக்குதா, இல்லை க்ரௌட் இல்லாமல் கொஞ்சம் தனியான இருக்கிற ஏரியாவாக இருக்கா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். அண்ட் இண்டோர் ஆம்பியன்ஸ் குட் பி எனி திங், ஹோம், ஆஃபீஸ் ஆர் பப்ளிக் ஸ்பேசஸ் லைக் காஃபி ஷாப், டீ ஷாப் அப்படின்னு போகும்போது நம்ம அங்கே என்ன ஆம்பியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். அஃப்கோர்ஸ் டிராஃபிக் ஆம்பியன்ஸ் ஒரு லேயரில் வச்சுருப்போம். அண்ட் அகெயின் வேறு என்ன ஆட் பண்ணுவோம், அடுத்த டேபிள்ஸில் உட்காந்து பேசுகிறாங்க இல்லையா, அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வந்து யூ வில் கெட் இட் இன் இன்டர்நெட். நெட்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இன்டர்நெட்லேயே நீங்கள் நிறைய கூகுளே சர்ச் பண்ணி யூ கேன் டவுன்லோட் சவுண்ட்ஸ். பட் த டிஃபிகல்ட்டி எங்கே வரும் அப்படின்னா, தமிழ் சவுண்ட்ஸில் வரும். ஸோ ஒரு மார்க்கெட் சீன் இருக்குது அப்படின்னா, மார்க்கெட் சீனை வந்து உங்களால் ஒரு லைப்ரரியிலேருந்து தூக்கி வைக்க முடியாது. ஏன்னா லைப்ரரியில் எல்லோரும் இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, அங்கே ஒரு லேடி வந்து மீன் விற்றுட்ருப்பாங்க, அவங்க இங்கிலீஷில் பேசுகிற மாதிரி நம்ம காட்ட முடியுமா, we cannot do it. லைக் ரொம்ப ஆடாக இருக்கும். ஸோ நம்ம லைப்ரரி சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இடங்களில் ஆம்பியன்ஸ் சவுண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து அங்கே ஆம்பியன்ஸை லைவில் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படின்னா தான் அங்கே தமிழில் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அங்கே ஒரு கிலோ மீன் எவ்வளோன்னு ஒருத்தவங்க கேட்டுட்ருப்பாங்க, தக்காளி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ டப்பிங்கில் நாங்கள் இதை எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we ask at least 5 to 6 people and we will give them a topic to talk about. ஓகே, we'll say நீங்கள் வந்து மீன் விற்றுட்ருக்கீங்க, அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட மீன் வாங்க வராங்க. ஸோ they will ask you சம்திங் அப்படின்ற மாதிரி 2 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அதர் லேயர் இன்னொரு 2 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, ஒரு தக்காளி வாங்குறது, ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்குறது அப்படின்னு. ஸோ யூ மைட் இது வந்து உங்களோட படத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இட் would be nothing, உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிறதே தெரியாது. அது அப்படி இருந்தால் தான் அது சக்ஸஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் இன்ஜின்னு அர்த்தம். ஒருவேளை அது ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா வித்தவுட் எனி பர்பஸ், நான் சொன்ன மாதிரி அது ஃபோர் கிரவுண்டில் வைக்கணும்னா இட் இஸ் த டேரக்டர்ஸ் சாய்ஸ், க்ரியேட்டிவ் சாய்ஸாக இருக்கணும். இப்போ க்ரியேட்டிவ் சாய்ஸாக இல்லாமல் சாதாரணமாக நீங்கள் வைக்கும்போதே அதை அவங்க யாராவது கேட்டுட்டு அந்த சவுண்ட் ஆம்பியன்ஸ் சவுண்ட் கேட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அப்போ என்னென்னு அர்த்தம், நீங்கள் அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்லேருந்து அந்த ஆடியன்ஸை பிரித்து தனியாக கொண்டு வரீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ ஃபெயிலியர் ஆஃப் சவுண்ட் இன்ஜினியர். ஸோ அது அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த இவ்வளோ லேயர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் மர்மரிங் சவுண்ட் ஆட் பண்ணும். ஸோ ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம், சவுண்டெலாம் நமக்கு கேட்காது இல்லையா. ஸோ அதனால் ஏதாவது மர்மர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 4-5 பேரை வச்சு சவுண்ட் ஆட் பண்ணும். ஸோ அந்த க்ரௌட் சவுண்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கே, அந்த ஆம்பியன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கே we will use at least 5 to 6 layers. ஓகே, ஸோ அது அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ தென் ரூரல் ஆம்பியன்ஸ், கண்ட்ரி சைடு, ஃபாரஸ்ட்டில் உள்ளது. அண்ட் ஸ்பெஷல் ஆம்பியன்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். ஸ்பெஷல் ஆம்பியன்ஸ் என்னென்னா, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்மரைனில் உள்ளே போயிட்டுருக்கு. சில நம்ம அக்வாமேன் படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு நல்ல சவுண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. சப்மரைன் உள்ளே போயிட்டுருக்கு, இல்லை ஹீரோ உள்ளே போயிட்டுருக்கு, தண்ணிக்கு உள்ளே போயிட்டுருக்காருன்னா அவங்க பேசும்போது சவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும். நார்மலாக ஜேசன் மாமா வந்து வெளியில் பேசும்போது இருக்கிற சவுண்டுக்கும் அவர் உள்ள தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது இருக்கிற சவுண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். நீங்கள் டியூன் படத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. டியூன் படத்தில் வந்து அவங்க மூக்கில் வந்து அந்த இது போட்டிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ டியூன் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லோரும்? சம் ஆஃப் யூ அட்லீஸ்ட் டியூன் இன்னும் பார்க்கல இல்லையா. ஸோ டியூன் ஒரு நல்ல படம். சவுண்டு நீங்கள் நல்லா லிசன் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ குட் வாட்ச் டியூனில் வந்து ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன். இன்டர்ஸ்டெல்லர் பார்த்துருப்பீங்கல்ல. இன்டர்ஸ்டெல்லரில் ஹெல்மெட்டுக்குள்ளேருந்து பேசும்போது இருக்கிற சவுண்ட் இருக்கேன், நார்மல் தான், டப்பிங்கில் தான் எடுத்துருப்பாங்க. ஹெல்மெட்டுக்குள்ளேருந்து அவங்க பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கன்வின்சிங்காக பண்ணணும்னா they have to manipulate the frequencies that they are having in the particular audio file. ஓகே, ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்,
தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சவுண்டுக்குள்ள ஒரு க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து பேசினா எப்படி இருக்கும், கை எடுத்துகிட்டு பேசினா எப்படி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து டப்பிங்கில் நாங்கள் பண்ணும்போதே காப்பையா ரணசிங்கம் படம் நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இட்ஸ் அன் அவார்ட் வினிங் மூவி. பார்த்துருக்கீங்களா? இட்ஸ் அ குட் திங். காப்பையா ரணசிங்கம் வந்து நான் தான் அந்த படத்தோட சவுண்ட் இன்ஜினியர். ஸோ அந்த படத்தை டப்பிங் பண்ணும்போது ஐஸ்வர்யா வந்து அழுவாங்க. அந்த படத்தில் ஒரு சீனுக்கு அழுதுட்டு இப்படி ஓடி வருவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த சீன்லாம் வந்து இப்போ நம்ம எடுக்கும்போது அழுகிறதுல ஒரு 5-6 வெரைட்டி எடுக்கும். ஸோ எப்படி அழுகிறதுல 5-6 வெரைட்டி எடுக்க முடியும்? நீங்கள் இப்படி நார்மலாக அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க, ஸ்லோவாக அழுவாங்க, கொஞ்சம் ஸ்பீடாக அழுவாங்க, அப்புறம் பிரெத்தை மட்டும் தனியாக ஒரு லேயரில் எடுத்துருப்போம். அப்படி இருக்கலையா, அந்த பிரெத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்துருப்போம். இன்னொன்று வாயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அழுவாங்க. அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அழுகிறதுக்கு அழுகும் போதே அப்படி வாயை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எடுக்கணும். சம்டைம்ஸ் அது என்ன, இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்னா, அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் சொல்லி எடுத்த டேக் ஓகே டேக் வந்து வாயை க்ளோஸ் பண்ணி அவங்க அழுது வந்து இட் டிட்ன்ட் ஒர்க் அவுட் ஃபார் அஸ். சரியாக அந்த ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இட் டிட்ன்ட் ஒர்க் அவுட் ஃபார் அஸ். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, அழுகிறத நிறைய எடுத்து வச்சுருவோம். யூஸ்வலாக அழுகிறத வந்து ஒரு 4 டேக் எடுத்து வச்சுட்டு அதுலேருந்து ஒரு டேக்கை எடுத்து வாயை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அழுதா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வாயை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அழுதும். ஸோ அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நாங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் EQ, ஒரே ஒரு ஈக்குவலைசர் தான். ஈக்குவலைசரை முள்ள அப்போ அதில் ப்ளக்கினை லோட் பண்ணி அந்த ஈக்குவலைசரில் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஹை மிட் ஃப்ரீக்வன்சியை கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஹை மிட் ஃப்ரீக்வன்சியை கட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகிடும், ஆப்வியஸாக கொஞ்சம் லோ மிட் ஃப்ரீக்வன்சி இப்படி ஆகிடும். ஸோ அப்படி ஆனதுனால இட் சவுண்ட்ஸ் நேச்சுரல். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to understand எப்படி இருக்கும் ஒரு சவுண்டு எப்படி கேட்கும்போது இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் கேட்டு பழகுனீங்கன்னா உங்களால் அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு என்னோடய சீனியர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோ நல்லா எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 100 ஃபோட்டோ 1000 ஃபோட்டோ நம்ம பார்க்கணும். 1000 ஃபோட்டோ நம்ம பார்த்தா தான் நம்ம கண்ணு பார்த்து பழகும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கண்ணுக்கு பார்த்து பழக புரியணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி என்னோடய சீனியர் சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் AVMல மற்ற பெரிய சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் எனக்கு டீச் பண்ணும்போது என்ன டீச் பண்ணுவாங்கன்னா, காதை பழக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கண்ணை மூடிட்டு ஒரு படத்தை பார்க்கணும். ஸோ என்னென்ன சவுண்ட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கேட்குதுன்னு ஒரு பேனால் எழுதணும். ஸோ ஐ ஹவ் டன் திஸ் ப்ராக்டிசஸ். நான் காலேஜ் படிக்கும்போது இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கண்ணை மூடிட்டு ஒரு நல்ல படத்தில் வரிசையாக என்னென்ன சவுண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு ஆப்வியஸாக கேட்குது, என்னென்ன சவுண்ட்ஸ்லாம் அதில் இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஆப்வியஸாக கேட்கல, ஸோ என்ன மாதிரி சவுண்ட்ஸை நான் இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்ற பழக்கம் நீங்கள் படுத்த என்ன ஆகும்னா, உங்களோட காதுகள் வந்து பழகிடும். ஸோ பெரிய வயசு ஆக நிறைய நீங்கள் கேட்டு பழக மற்றவங்க ஒரு சாங்கை கேட்குறதுக்கும் இல்லை ஒரு படத்தை பார்க்குறதுக்கும் நம்ம ஒரு படத்தையோ சாங்கையோ கேட்குறதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ வி வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ரிச்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட். ஸோ அதிகமாக நீங்கள் வந்து கேட்டு பழக சவுண்டில் இருக்க சின்ன நுவான்சஸ் இருக்கு இல்லையா, சின்ன நுவான்சஸை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக கேட்டு பழக முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we have to listen to a lot of songs, watch a lot of movies. It will help you out in the future if you are using it. So next and also contextual sounds வந்து as I told you, contextual sounds வந்து இப்போ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஒரு மெடிவல் சீன் அங்கே இருக்குது அப்படின்னா, மெடிவல் சந்தையில் எப்படி இருக்கும், இப்போ இருக்கிற சந்தையில் இருக்கிற மாதிரி பீஸா பர்கரோ இப்போ இருக்கிற நம்ம கடையில் இருக்கிற பீஸா பர்கரோ அங்கே போய் கேட்க முடியாது. ஒரு மெடிவல் டவன் இருக்குது, இல்லை வந்து ஒரு சந்தை இருக்குது, மார்க்கெட் இருக்குன்னா அங்கே என்ன விற்றுருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அங்கே என்ன விற்றுருப்பாங்க, அங்கே என்ன மாதிரியான சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். அங்கே பைக்கு காரெல்லாம் இருந்திருக்காது. ஸோ அங்கே என்ன நம்ம குதிரை சவுண்ட் வைக்கணும். ஸோ அப்போ அதை அப்படி ட்ரீட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கலாக அந்த இது இருக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஃபேண்டசி ஹாரி பாட்டர் மூவிலாம் எடுத்தீங்க பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் ரொம்ப ஃபேமஸான மூவி. ஸோ அந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேண்டசிக்கான அந்த ஆம்பியன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் யூ கேன் சி. இதுதான் ஆம்பியன்ஸ். ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் சொன்னதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு சீனை வந்து மூடுக்குள்ளே ஆடியன்ஸை கொண்டு வரணும்னா அங்கே சவுண்ட் இல்லாமல் அதை பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த பேசிக் திங். அதனால தான் ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ வி கேன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸ். ஸோ ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸை பற்றி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். I don't want to repeat it again. சும்மா அதை பார்த்துக்கோங்க. டயலாக்ஸ் இருக்கும், மோனோலாக்ஸ் அண்ட் சொலிக்வாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சொலிக்வாஸ்னால் என்னம்மா, அந்த சொலிக்வாஸ்னால் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா, இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருப்பீங்கள்ல. இன்ட்ராபர்சனல் கம்யூனிகேஷன் என்ன? ஓகே, ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த கேரக்டர் தனக்குத்தானே பேசிக்கிற மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம எப்படி கேட்க முடியும்? மனசுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சார் உங்களுக்குலாம் கேட்காது அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும், சவுண்டு வைக்கணும், ஆனால் அது மனசுக்குள்ளே பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்போ நேச்சுரலாக அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கும் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் நம்ம என்ன பண்ணணும், சவுண்டில் காட்டணும். மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒரு ரிவர்ப் வச்சுருவாங்க. ஒரு ரிவர்போ ஒரு டெய்லை வச்சோன்னா கொஞ்சம் ஒரு அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி, தனக்கு தானே பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி, கடவுள்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விதம் வந்து நம்ம சர்ரியலிசமை நம்ம அவங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ அதுதான் சாலிக்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது ஒன்று. அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ். as I told you, சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் doesn't have to be in the background. அப்போது சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி இருக்கணும்னு டைரக்டர் முடிவு பண்ணியிருந்தாருன்னா அதுதான் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸாக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கன் ஷாட் மட்டும் கேட்குது, யாரை கொண்டாங்கன்னு தெரில, அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த கன் ஷாட் என்னது, ஒரு முக்கியமான சவுண்டு. ஸோ அந்த சவுண்ட் என்ன இருக்கணும், ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இனிஷியலாக முன்னாடி ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபோர் கிரவுண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லைக் தட் மியூசிக்கல் எலமெண்ட்ஸ். I told you.
as well as voiceovers to narrations and commentaries. And then on-screen sounds, environmental noises. ஸோ on-screen sounds வந்து ஆம்பியன்ஸோட ஏன் சேர்க்கலை அப்படின்னா, சில சமயங்களில் வந்து ஆம்பியன்ஸ் பின்னாடி இருக்கும், சும்மா பைக் போகிறது கார் போகிறதெல்லாம் இருக்கும். திடீர்னு சில விஷுவல்ஸில் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு போவார், சப்ஜெக்டோ இல்லை சப்ஜெக்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஒரு கேரக்டரோ பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறதோ காரில் எடுத்துகிட்டு போகிறதோ இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி சவுண்ட்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஆம்பியன்ஸ் சவுண்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ அந்த காரில் போயிட்டுருக்காரு, அந்த பைக்கில் போயிட்டுருக்காருன்னா அது வந்து ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்டு தான். ஏன்னா வேறு எதுவுமே இருக்காது, அவர் மட்டும் காரில் போயிட்டுருக்காரு, டென்ஷனாக போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னா கார் வேகமாக போகிற மாதிரி சவுண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அட்வான்சஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ அச்சீவ் அ பெட்டர் குவாலிட்டி சவுண்ட் இன் அ மூவி. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், when you are working in the next இந்த ஒர்க் ஷாப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் if you are going to work in a short film or something, you have to understand all these things and place it in a way that it will sound professional. Okay, so the next slide. Okay, that's all. இதோட ஒர்க் ஷாப் முடிஞ்சிச்சுன்னு யாரும் பயப்படாதீங்க, இனிமேல் தான் ஒர்க் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். I just want to give you a small introduction about sound and backgrounds of sounds, ambience and foreground and background stuffs. Okay, so இப்போ நம்ம செஷன் என்ன பண்ணலான்னா, I just want you to know I want to know how many music producers or people who are interested in music. Okay, மியூசிக் சிங்கிங் இல்லை எனக்கு கேட்குறதுக்கே பிடிக்கும், சும்மா சவுண்டை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க. ஓகே, வெரி ஃபியூ, பட் ஓகே, இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கிறதே ஆச்சரியமாக இருக்குது, பரவாயில்ல, வண்டர்ஃபுல். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து we will listen to an audio track and அந்த ஆடியோ ட்ராக்கோட ஒர்க் எப்படி இருக்குது, அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அதுக்கு அடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ இந்த படம் பார்த்தீங்க இல்லையா, படம் பிடிச்சிருந்தது அவங்க எல்லாருக்கும்? ஓகே, இந்த படத்தில் தோராயமாக நாங்கள் எத்தனை ஆடியோ ட்ராக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறீங்க? சும்மா ஒரு நம்பர் சொல்லுங்களேன், எனிபடி? 20? மோர் தென் 150 ட்ராக்ஸ் இருக்கும். ஓகே, மற்றவங்க வேறு யாராவது? ம், 100. ஓகே, இப்போ செஷன் ஓப்பன் பண்ணுங்கம்மா. இந்த நிறமீன் இருக்கு இல்லையா, நிறமி ஓப்பன் பண்ணுங்களேன், நிறமி ஃபோல்டருக்குள்ளே. அந்த 5.1 நிறமி வித் கிரெடிட்னு இருக்கு இல்லையா, நிறமி 5 minutes வித் கிரெடிட் லாஜிக், அது ஓப்பன் பண்ணுங்க. கடைசி இருக்குது அந்த சைடில், கடைசி இருக்கு இல்லையா, அது ஓப்பன் பண்ணுங்களேன். ஓகே, யூஸ் கொடுத்துருங்க, யூஸ் கொடுத்துருங்க. ஓகே ஓகே, இந்த படம் வந்து 5.1 இருக்குது, சரௌண்ட் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ நான் சரௌண்ட் போடலை, இங்கே சரௌண்ட் இருந்தால் அந்த அளவுக்கு நிறையா சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்க முடியாது. சரௌண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா, இந்த ப்ராப்பர் சரௌண்ட் ஸ்டுடியோவாக இருந்ததுன்னா நம்ம 5.1 கேட்டிருக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது ஸ்டீரியோ செஷன் தான் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓகே, கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போது அஸ் யூ ஹேவ் நீ படம் பார்த்ததுனால உங்களுக்கு தெரியும், இந்த படத்தில் வந்து மொத்தம் எவ்வளோ ட்ராக் இருக்குன்னா 175 ட்ராக்ஸ் இருக்குது. எத்தனை ட்ராக்ஸ் இருக்குது? 175 ட்ராக்ஸ் இருக்குது. எத்தனை நிமிஷம் படத்துக்கு? 5 நிமிஷம் படத்துக்கு 175 ட்ராக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போது இதை ட்ராக்ஸை நம்ம எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, இது வந்து பைலட், இது வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதெல்லாம் நார்மலான ஒரு இதில் இருக்கும். இங்கே மட்டும் ஒரு சரௌண்டுக்குரிய பேனர் அங்கே இருக்கும், சரௌண்ட் பேனர் அங்கே இருக்கும். ஸோ ரீசன் பீயிங், இந்த படம் வந்து 5.1 தான் பண்ணது. படம் பண்ணும்போதே உங்களோட இதுக்காக நான் ஒரு ஸ்டீரியோ ஒரு வெர்ஷனும் கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போது. ஓகே, ஸோ இப்போது இதை 3 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம். நம்ம சவுண்டு பார்த்தோம் இல்லையா, போன ஸ்லைட் ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தோம். ஃபோர்க்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்கணும், பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ ஒரு செஷனை அதை ட்ரீட் பண்ணும்போது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோன்னா, we will create 3 stacks. என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்டாக்ஸ், STACKS, ஸ்டாக்ஸ்னால் என்னென்னா ஜஸ்ட் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ குரூப். பட் இதை குரூப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, ஏன்னா குரூப்ஸுக்கும் ஸ்டாக்ஸுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சவுண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் DAWs, you understand what is the difference between stacks and groups. குரூப்ஸில் வந்து யூ கேன் ஒன்லி ஹாவ் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டு யூஸ் யுவர் ஃபேடர் நப், வால்யூமை கூட்டி குறைக்கலாம் குரூப்பாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா. பட் அதுவே நீங்கள் ஸ்டாக்காக பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஒரு குளோபலாக அந்த ஒரு செட் ஆஃப் ட்ராக்ஸ், ஒரு 50 ட்ராக் 60 ட்ராக்குக்கு மொத்தமாக நம்ம வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஆடிங் எனி எஃபெக்ட் வி கேன் டூ இட். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா யூஸ்வலாக ஸ்டாக்காக பண்ணுவோம். ஓகே, ஸ்டாக் வந்து டிபெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டாக்கும் குரூப்பிங்கும் ஒரு மியூசிக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஈஸியாக சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, இப்போ குரூப் பண்ணுறது ஒரு ட்ரம் கிட். இப்போ ட்ரம்மர் வாசிச்சார் இல்லையா, இப்போ ட்ரம்மருக்கு வந்து லெட்ஸே ஒரு 5 மைக் இங்கே வைக்கிறோம் அப்படின்னா 5 மைக்கையும் நம்ம ஸ்டாக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா எவ்ரி சிங்கிள் திங் இஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இல்லையா. இங்கே கிக் எடுத்திங்கன்னா அது லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும், ஸ்னார் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது லோ மிட்டில் ஹை மிட்டில் இருக்கும், லோ மிட் ஹை மிட் அதில் இருக்கும்.
ஹை ஹேட்ஸு ஒரு சிம்பிள் கிராஷ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும். ஸோ யூ கேனாட் கம்ப்ளீட்லி ட்ரீட் த ஹோல் ட்ரம் கிட் ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியாது. எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எவ்ரி சிங்கிள் ட்ராக்கையும் தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணி தனித்தனியாக ஈக்குவலைஸ் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது எல்லா 5 மைக்கையும் சேர்த்து ஒரு குரூப் ஆக்கிடுவோம். என்ன பண்ணுவோம், ஒரு குரூப் ஆக்கிடுவோம். அந்த குரூப்பில் என்ன இருக்குன்னா ட்ரம்ஸ் வால்யூமை குறைப்பா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, 5 ட்ராக்கு செலக்ட் பண்ணி அப்படி குறைக்க முடியாது இல்லையா. எத்தனை ட்ராக் பண்ணுவீங்க, ஒரு பெரிய ட்ரம் செட்ஸ்லாம் போயிட்டிங்கன்னா 10 மைக் இருக்கும், 12 மைக் இருக்கும். ஸோ 12 மைக்கும் உங்களால் ஒரே இதாக கூட்டி குறைக்க முடியுமா, முடியாது. லெட்ஸே ஒரு 40 சிங்கர்ஸ் பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க குரூப்பாக, 10 பேர் ஒரு சிங்கர் ஒரு குரூப்பில் இருக்காங்கன்னா அந்த குரூப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், குரூப் ஆக்கிடுவோம். ஸோ லெட்ஸே பேஸு ட்ரபிள் அப்புறம் ஹார்மனிஸ் பாடுறவங்க, ஸோ இது மாதிரி குரூப்பாக இருக்காங்கன்னா அந்த மொத்தமாக எல்லா மைக்ஸையும் நம்ம குரூப்பாக டீல் பண்ணுறதுனால நமக்கு வேலையும் ஈஸியாக முடியும். ஜஸ்ட் வித் ஒன்னாக we can handle it. ஓகே. ஸோ இன் அதர் ஹேண்ட் வந்து ஒரு கீபோர்ட், சின்த்ஸு, இதை ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயலின் செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வயலின் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இண்டிவிஜுவலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், EQ பண்ணிடுவோம். டபுள் பேஸை ஒரு EQ பண்ணுவோம், செலோ ஒரு மாதிரி EQ பண்ணுவோம், சவுண்ட் EQ பண்ணுவோம். அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்ஸு, வயலின், ஃபஸ்ட் வயலின், செகண்ட் வயலின், இதெல்லாம் தனித்தனியாக EQ பண்ணிவிட்டு EQ பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை ஸ்டாக் ஆக்கிடும். ஸ்டாக் ஆக்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா எல்லா சவுண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கா, இல்லை எந்த சவுண்டு டாமினண்ட்டாக இருக்கும், ஒரு வேளை வயலின் சோலோவாக இருக்கும், பேக்கில் இருக்கிறது அக்கம்பனிமெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணிவிட்டு அந்த வயலின் சோலோ மட்டும் தனியாக வச்சுட்டோன்னா சோலோ தனியாக இருக்கும், குரூப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தனியாக இருக்கும், நம்ம ஈஸியாக we can manipulate the sounds. ஸோ அதுக்காக நம்ம ஸ்டாக் பண்ணிக்கோம். ஸோ this is stacking now. Okay, stacking, and also we have used the grouping here. Okay. So we have a channel strip here. We call it a channel strip. என்ன சொல்லுவோம், channel strip. So you will have a audio track with visual representation of an audio. அதுக்குரிய சேனல் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும். நீங்கள் மிக்சர்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, பெரிய மிக்சர்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, அந்த பெரிய மிக்சர் தான் இது. அப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு மிக்சர் இருந்ததுன்னா அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மிக்சர் தான் இது. இப்போ நம்ம எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆக்கிட்டதுனால we are having everything as in a digital format. ஸோ இப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஒரு ட்ராக் வந்து when you are selecting it, அந்த இதை இன்னோட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்களேன். ஓகே. இப்போ இந்த வின்சென்ட் DX1ன்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த DX2, இந்த ட்ராக்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள். சும்மா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே. இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த ட்ராக்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ட்ராக்கோட சேனல் ஸ்ட்ரிப் வந்துடும். ஸோ எக்ஸாக்டாக நீங்கள் என்ன சவுண்ட் இருக்கோ அதை எக்ஸாக்டாக கேட்க முடியாது, பட் மோர் ஆர்லெஸ் கேட்கலாம். ஏன்னா இங்கே அந்த ப்ளகின் வந்து என்ன இருக்குது, இந்த ப்ளகின்லாம் இல்லை, இங்கே இன்னொரு லேப்டாப்பில் போட்டுருக்கனால ஸ்டுடியோவில் இருக்கிற ப்ளகின்ஸ் இங்கே இல்லை. பட் யூ கேன் லிசன் டு இட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ இப்போ இதில் இந்த எல்லா ப்ளகினையும் ஆஃப் பண்ணுங்களேன். இங்கே கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா யூல் ஹாவ் ஆன் ஆஃப் பட்டன். ஓகே another one. ஓகே, இன்னும் இதையும் ஆஃப் பண்ணுங்க, ஆன் ஆஃப் பட்டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஒரு ரியலைசேஷனான ஒரு சோகமாக தான் இருக்கணும், ரியலைசேஷனாக இருக்கணும், இன்னொன்று சோகமாக தான் இருக்கணும், ஆனால் அது வேறு மூடில் இருக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் அதில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நெக்லெக்ட் பண்ணும். இப்போ ஒரே சாங்கில் உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை மேல் வோக்கல்ஸ் மாற்றினதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வெறும் ஹம்மிங் மட்டும் அந்த பாட்டை கேட்கும்போது இட் இஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு சேடான ஒரு ஃபீலை நமக்கு கொடுக்குறதுலே ஒரு ஒப்பாரி மூடு தான் அது. ஸோ அதை ஒப்பாரியாக இல்லாமல் அதை கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியாவுக்கு இந்த பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எதுக்கு நான் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டினேன் அப்படின்னா, இந்த பாடல் ஒரு சாங்லையும் நம்ம எடுத்துக்கும் போது எந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி இருக்கணும், எந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பின்னாடி இருக்கணுன்றதை டிசைட் பண்ணுறது மியூசிக் டைரக்டர் தான். ஆனால் அந்த மியூசிக் டைரக்டர் டிசைட் பண்ணி சொன்னதுக்கப்புறம் சவுண்ட் இன்ஜினியர் இருக்கார் இல்லையா, இந்த பாட்டு மிக்ஸ் பண்ணதும் நான் தான். ஸோ அதனால் சவுண்ட் இன்ஜினியர் இருக்கார் இல்லையா, ஹி ஹேஸ் டு நோ மியூசிக் டைரக்டரோட முக்கியமான ஃபோர்க்ரவுண்டில் அவர் வைக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களுக்கும் நம்ம அஸ் அ சவுண்ட் இன்ஜினியராக நம்மளோட க்ரியேட்டிவ் சாய்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா நான் நிறைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நான் இந்த மெலடியை வந்து ப்ராமனெண்ட்டாக வேணும், இதுதான் அதோட முக்கியமான இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆப்வியஸாக என்ன இருக்காதுன்னா அந்த பாட்டில் அப்படி ஒரு டியூனோ அப்படி ஒரு லேயரோ தேவைப்படாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் அவங்க வந்து நிறைய டைம் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால அந்த லேயர் முன்னாடி வரணும்னு நினைப்பாங்க. அது சவுண்ட் இன்ஜினியரோட மிக்சிங் டெசிஷன்ஸில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு சேரில் நம்மளை உட்கார வைக்கும். ஸோ அதனால் எப்போயுமே ஒரு வேர்ஷன் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் சொல்லிவிடுவேன், எதுவுமே என்கிட்ட சொல்லாதீங்க, அதில் மிக்சட் ட்ராக் நான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எனக்கு உங்களோட சஜஷன் சொல்லுங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம். அப்படி தான் ஐ யூஸ் டு டீல் வித் த மியூசிக் டைரக்டர்ஸ். ஏன்னா மியூசிக் டைரக்டர்ஸும் சரி, டேரக்டர்ஸும் சரி, மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சில விஷயங்களை கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு அந்த விஷயம் விஷுவலாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு போது என்ன ஆகுனா, நம்ம கஷ்டப்பட்டு செஞ்சோம் அதை வச்சிடலாம் அப்படின்ற மூடில் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட முக்கியமான தேவை என்னென்னா டிசைர்ட் அவுட்புட் அங்கே வரணும். அதுக்கு நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், படத்தையே டெலீட் பண்ணிட்டு புதுசாக கூட எடுக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி தான் ஐசி இட்.
ஸோ இப்போ ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் சொல்கிறாரு இந்த லேயர்ஸ்லாம் எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வேணும், இந்த லேயர்ஸ்லாம் எனக்கு இல்லைனா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாருன்றதுக்காக ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் வந்து ஒரு பாட்டையோ ஒரு படத்தையோ ஒர்க் பண்ணும்போது அதை அவங்கள டாமினேட் பண்ண வைக்கக்கூடாது. பிகாஸ் மியூசிக் டைரக்டர்ஸுக்கு தே டோன்ட் நோ த nuances ஆஃப் டேரக்டர்ஸ்க்கு தே டோன்ட் நோ த nuances ஆஃப் சவுண்ட் மிக்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். அதே மாதிரி மியூசிக் டைரக்டர்ஸுக்கும் தே டோன்ட் நோ த nuances மிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பெருசாக நாலேஜ் இருக்காது. நாலேஜ் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப பெருசாக நாலேஜ் இருக்காது. ஆனால் சவுண்ட் அப்படி நாலேஜ் இல்லாததுனால தான் ஒரு மிக்சிங் இன்ஜினியரே சாங்கை கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ ஒருவேளை அவங்களாலே பண்ண முடியும், அவங்களே நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களே பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் யூ ஹேவ் டு கன்வின்ஸ் த மியூசிக் டைரக்டர். தட் இஸ் அ வெரி பிக் டாஸ்க். ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் கெஞ்சி கூத்தாடுறதுக்குள்ளே பொறுமையை இழந்து போயிடுவோம் நம்ம. அப்படிப்பட்ட ஒரு இதாக இருக்கும். ஸோ இது எதுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா, ஆஸ் அ டிரெக்டர்ஸ் when you are making some critical decisions, உங்களோட டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ஆஸ் அ டிரெக்டரோ எடிட்டராகவோ சவுண்ட் டிசைனராகவோ இல்லை சினிமாட்டோகிராஃபராகவோ உட்காந்து அவங்க கூட பேசுங்க. இது ஓகேவா, இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா பரவாயில்ல, அவங்க சொல்கிறத கொஞ்சம் கேட்டு பழங்க. நான் அதுதான் சொல்லுவேன். நீங்கள் டேரக்டர்ன்றதுக்காக நீ சொல்ல எல்லாத்தையும் நான் கேட்கணுமோ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டேரக்டர்ஸ்ட்டை நான் பேசியிருக்கேன். எனக்கும் டேரக்டர்ஸ் சண்டையே வரும். இந்த மாதிரிலாம் அந்த இடத்துல டைலாகாக வைக்காதீங்க, அந்த இடத்துல நார்மலாகவே இட் வில் கன்வே எ மூட். அதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து அவங்க எவ்வளோ அழுதாங்க தெரியுமா, அதை விஷுவலை காட்டியிருப்பாங்க. இருந்தாலும் அவங்க பின்னாடி நின்று அவங்க எவ்வளோ அழுதாங்க தெரியுமா, தேம்பி அழுதாங்க, இவங்க அழுது காட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நான் சொல்லுவேன், திஸ் இஸ் நாட் நெசசரி. இந்த டைலாக் இங்கே நெசசரி கிடையாது, இந்த இடத்துல இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் நெசசரி கிடையாது. ஒய் டு யூ ஹேவ் டு கோ வித் திஸ்? இது தேவையில்லாத ஒரு வேலையை வந்து ட்ராமா மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் வந்து சார் இந்த டப்பிங்கில் டைலாக் நாங்கள் எடுக்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டப்படும் தெரியுமா, அதனால் இந்த மிக்ஸில் நீங்கள் இதை வச்சுருங்க அப்படின்வாங்க. சில டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருக்க சீனே தூக்கிடுவோம், சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸில் அதை வைக்க மாட்டோம், சீனே தூக்கிடுவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்கெல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நேரங்களில் டேரக்டர்ஸ் வந்து தே ஹாவ் டு ரிலே ஆன் த டெக்னீஷியன்ஸ். ஸோ நீங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போதே ஒரு ஜாப் ரோல் கொடுத்து நீங்கள் சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாம், ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு பட்ஜெட்டே இல்லாமல் இருக்கலாம், ஒரு சின்ன சாங் பண்ணலாம், சாங்க்கு பட்ஜெட்டே இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் யூ ஹாவ் டு கிவ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யுவர் டீம் மெம்பர்ஸ் அ ரோல். அந்த ரோல் அவங்க பண்ண விடணும் நீங்கள் முதல்ல. ஸோ வேர் தேர் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தேர் ஷுல் பி அத்தாரிட்டி. தட் இஸ் வாட் ஐ சி, தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுக்கணும். அந்த அத்தாரிட்டி இல்லாமல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து அவங்களால ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன், இல்லை ஒரு லெக்சராக உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன்னா நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்கணும். நான் சொல்கிறது நீங்கள் கேட்கலன்னா என்னால் உங்களை கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்க முடியாது இல்லையா, என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நான் சரியாக பண்ண முடியாது. அது மாதிரி தான் உங்களுடைய டீமில் ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர்னு ஒருத்தருக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்குறீங்கன்னா லிசன் டு ஹிம், வாட் ஹீ இஸ் கமிங் டு சே. அவர் சொல்கிறது சரியாக வரலையே, அவர் ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணுங்கள், சண்டை போடுங்க, அடிச்சுட்டு உருளுங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எல்லாம் ஓப்பனாக பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து வர அவுட்டு தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கிவ் ஸ்பேஸ் டு எவ்ரிபடி இன் யுவர் டீம் அண்ட் லிசன் டு த டெக்னீஷியன்ஸ் இன் பர்டிகுலர் பிகாஸ் தே நோ பெட்டர் தென் யூ நோ அபவுட் தேர் ஃபீல்டு இல்லையா. அவங்களோட கிராஃப்டை அவங்க அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தான் தெரியும். அப்போ அவங்க கிராஃப்ட் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா த அவுட்புட் வில் பி அ லாட் பெட்டர். தட் இஸ் வாட் மை சஜஷன். ஸோ வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். கேள்வி இருந்தால் யூ கேன் மெயில் மீ, மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன், ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், யூ கேன் மெயில் மீ. யூ கேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ சம்திங் அபவுட் இட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி விசிட் மை ஸ்டுடியோ. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு நாள் வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வந்தீங்கன்னா யூ கேன் கம் டு திண்டுக்கல் ஆர்ட் வேவ்ஸ் மீடியா. யூ கேன் விசிட் எனி டைம் யூ வாண்ட் டு. Okay, you are welcome there. Thank you then. Good evening everyone. As we come to the close of today's gathering, I would like to take a moment to express my sincere gratitude on behalf of our visual communication department. I would like to extend my heartfelt gratitude to all those who made this workshop on crafting audio for film a resounding success. Finally, a hug thank you to our extreme speaker Mr. Terry for sharing your experience and insights. We are truly grateful for the time and effort you put in making this workshop both informative and inspiring. I like to thank our head of the department and the staff. I also want to thank our participants and special thank to of the organizing team behind the scenes. Thank you everyone.